नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद देशर ऐतिह्य सह जड़ित रही विकसित भारत लगे एकत्रित होई कार्य करने को देशवासी को आह्वान देले प्रधानमंत्री। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हेले सामिल। संबलपुर रे अत्याधुनिक ट्रमा केयर सेंटर और ओपीडी कोठा को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। राउरकेला विमान दुर्घटनार स्थिति अनुधान कले परिवहन सचिव। एवं जाजपुर जिलार उदयगिरी आरंभ है बौद्ध गुरु पद्मसंभव समारोह एवं आंतर्जातिक बौद्ध सम्मेलन। विस्तृत संवाद देशर ऐतिह्य सहित जड़ित रही विकसित भारत स्वप्न साकार करने एकत्रित होई कार्य करने को देशवासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान देइछंती। गुजरात रे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह रे एक समावेश को संबोधित करी श्री मोदी कहिसेंती एही पर्व केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्मरण करने नुहे बरं परवर्ती पीढ़ी पाखरे देशर सांस्कृतिक समृद्धि को पहुंचाइबार एक पदक्षेप। भारतीय समाज संतुलित जीवनयापन को प्राधान्य देइथाए। सोमनाथ मंदिर प्रति रहितिबा श्रद्धा अन्य को क्षति नुहे बरं भल पाइबा पई मार्ग प्रदर्शन करिथाए बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। सोमनाथ मंदिर का सांस्कृतिक विस्तार, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना, माधवपुर मेले की लोकप्रियता, इनसे हमारी विरासत मजबूत हो रही है। यानी आज का भारत आस्था को स्मरण करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे भविष्य के लिए सशक्त भी कर रहा है। वो ताकतें मौजूद है, हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସୋମନାଥ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। 108ଟି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଶ୍ୱ ସହ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦେଶର ପରାକ୍ରମ, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଭବ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ट्रमा केयर सेंटर और ओपीडी कोठार उद्घाटन करिसेंती। मुख्यमंत्री कहिसेंती वर्तमान समय दुर्घटना हार बढ़ी चलिथिबारु प्रत्येक जिल्ला रे ट्रमा केयर सेंटर आवश्यकता वृद्धि पाइछि। दुर्घटनाग्रस्तों को तुरंत और सुनिश्चित चिकित्सा जोगाई देबा एही केन्द्रर मुख्य उद्देश्य। सरकार राज्यर समस्त मेडिकल कॉलेज, जिला मुख्य डाक्तरखाना गुड़िकरे ट्रमा केयर सेंटर खोलिबा को निष्पत्ति नेइछंती। एही क्रम में मोट 89टी अत्याधुनिक ट्रमा केयर सेंटर खोलिबा को पदक्षेप नियाଯାଉଛି बोली श्री माझी कहिसेंती। संबलपुर ट्रमा केयर सेंटर और ओपीडी निर्माण पई 21 कोटी 28 लाख टंका व्यय करा जाइछि। या पूर्व मुख्यमंत्री संबलपुर रे सहरवासी को 24 घंटिया विशुद्ध पानीय जल जोगाई देवा उद्देश्य 451 कोटी 24 लाख टंका व्ययर एक बृहत जल जोगाण प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। प्रकल्प अधीन रे सहर मध्य प्राय 340 किलोमीटर दीर्घ पानी पाइपलाइन बिछाଯିबार योजना रही। प्रकल्प संपूर्ण होगा पर दैनिक 100 मिलियन लिटर पानीय जल घरे घरे पहुंचाजिब बोली सरकार पक्षर कहुଯାଇଛି। राउरकेला विमान दुर्घटना स्थल में आज विमान दुर्घटना अनुसंधान ब्यूरो एवं बेसामरिक विमान चलाचल महानिर्देशालय दल पहुंची तदंत कार्य आरंभ करिसेंती। परिवहन सचिव उषा पाढ़ी घटनास्थल में पहुंची स्थितिर अनुध्यान करिसेंती। श्रीमती पाढ़ी कहिसेंती राज्य सरकार घटना संपर्क में नियमित भाव अनुध्यान करुछंती। आहत मानक चिकित्सा पई समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाइछि। स्वतंत्र डाक्तरी दल सेमानक चिकित्सा रे नियोजित होइछंती बोली श्रीमती पाढ़ी कहिसेंती। राज्य सरकार रे पूरा गोटे टीम गठन कराई। चीफ सेक्रेटरी मैडम मॉनिटर करुछंती। माननीय मुख्यमंत्री और आम मंत्री निर्देश अच्छी। आमर उद्देश्य है जमी से जेकोसी हेल्थ रिक्वायरमेंट अच्छी से प्रोवाइड करवा। गोटे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स मानकर स्टेट लेवल रे कराई। जे जगह आहत माने एडमिटेड अच्छी से संगे कंटिन्यूअसली जोगाजोग करुछंती। समस्ते जे 5 जन इंक्लूडिंग 2 पायलट तांकर लाइफ थ्रेटन रा कोनोसी इश्यू नाही। जे इंजुरी अच्छी ताको ट्रीटमेंट दिया होची। दुर्घटना रे आहत यात्री मानकर स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही बोली आज बेसामरिक विमान चलाचल महानिर्देशालय पक्षर जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहुଯାଇଛି। ब्रह्मपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज स्नातकोत्तर विभाग में आहरी 19टी सीट वृद्धि पाइब। एने राज्य मेडिकल शिक्षा और तालीम निर्देशकों पक्षर पत्र माध्यम एमकेसीजी कर्तृपक्ष को अवगत करा जाइछि। एथिमध्यरे चक्षु, जेनेराल सर्जरी, पैथोलॉजी आदि विभाग रही। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧପୀଠ ଉଦୟଗିରି ପରିସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ସମାରୋହ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଜିରାଙ୍ଗସ୍ଥିତ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରର ଗୁରୁ ଜିଗ୍ମୟ ରିନୋପୋଚେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାରୋହରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ 16ଟି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ତାଇୱାନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମିଆଁମାର, ଭିଏତନାମ, ବ୍ରାଜିଲ, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ତିବ୍ବତ ଆଦି 17ଟି ଦେଶର 1600 ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଦୟଗିରିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସନି ଗୋଖରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଲଗ୍ନ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 25ଟି ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ରେଞ୍ଜର ସନ୍ତୋଷ ବିଷୋୟୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 25ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ 63ଟି କୁମ୍ଭୀର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ 32ଟି କୁମ୍ଭୀର ରହିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡ୍ୟାମ୍ରେ 95ଟି ମଗର ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ରହିଥିବାର ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଦାମାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପରିଚାଳନା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଥିଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ବସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 89ଟି ବନବାସୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ରାଉତ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଉମାଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିପଣନ ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ରିହାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଛତ୍ରପୁର ଉପକାରାଗାର ପରିସରରେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦରା ଜଜ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାମଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ନିଶା ସେବନ ନ କରିବାକୁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କଏଦୀମାନେ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭାପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫତେଗଡ଼ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ବିଦ୍ୱାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ତଥା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ମାନବାଧିକାରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଘୁମୁରା ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପଥୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ପଥୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି, ଖାଦ୍ୟମେଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଅନିମେଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶୀତର ଲହରୀ ନେଇ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ବିକଶିତ ଭାରତ ଲାଗି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଓ ଓପିଡି କୋଠାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପରିବହନ ସଚିବ। ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରିଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ସମାରୋହ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।